සුපසින් තරගාරම්භක සංඥාව ලබා දීම සඳහා. But today on a different role. All set. And there we go. මෙන්න තරගාරම්භය. අංක 38 ආදීශ කිත්විත්. ඊ දවසේ කාලගණනයේ ප්‍රමුඛයා දූහුවිලි බලාවට ක්‍රමක්‍රමයෙන් දැන් මේ ධාවන පථය මුසු වෙමින් තිබෙන ආකාරයෙන් දකින්නට පුළුවන්. Well, I think Dinesh, have you noticed from morning, I have been predicting certain competitors like Ravi Shan, like Sitar Ferris, and as I told you very clearly about Adisha Kitwit, his performances. As at now, I can see him leading. ආදීශ කිත්විත්. බොහෝ විට තිබෙන කලින් ප්‍රකට කර ඇති දක්ෂතාව පිළිබඳව අවධානය යොමු කළාම මේ ඔහුගේ කාල සමයේ මේ ඔහුගේ හොඳම රිද්මේ තියෙන කාලය ඒ හින්දා ජයග්‍රහණ පිළිබඳව යම් බලාපොරොත්තු ඇති කරගත හැකි. හැබැයි ඒ විතරක් නෙමේ කමෙන්ටේටර්ස් කර්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. විස්තර විචාරකගේ ශාපේ කියන එකකුත්. Very correct. All in all, but the thing is, since we are having fun here and enjoying the day, they need to have their luck as well. The luck is the one that all around. අනිවාර්යෙන් වාසනාව ඉතාමත්ම වැදගත්. තරග ජයග්‍රහණය කරනකොට දක්ෂතාවයට වාසනාව මුසු වුණාම තමයි විශිෂ්ටත්වයේ වෙත ගමන් කළ හැකි. තරඟකරුවන් එක පෙළක් ඒක සමාන පරතරයන් තබාගෙන අතිවිශාල තරඟකරුවන් සංඛ්‍යාව මේ තරගයේ නියෝජනය කරනවා. දැන් ආදීශ කිත්විත් ඉදිරියෙන්. Adisha Kitwit followed by Devin Serasinger, but it's not a big gap between Adisha and Devin. And Devin too having a lot of experience, especially I remember him also driving many events in the Nissan March and gradually moving into the 1300 lasers and then the 1500 lasers as well, running with the father and son combination. But today he's holding on second place. Oh, what a display of driving from Adisha Kitwit. As I told you, a very promising driver, starting off from the 1000 cc's and now moving on into the SLH class in the 1300 and proving himself what a clean and a super driver he is. One make Nishan March තරගිසව මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. ආදීශ කිත්විත් ළඟින්ම දැන් දෙවින් සේරසිංහ ක්‍රමක්‍රමයෙන් පරතරය අඩු කරගෙන තිබෙනවා. අද කාල ගණනයේ තුන්වැන්නා වශයෙන් දෙවින් සේරසිංහ රැඳී සිටියේ. බලමු කිත්විත් හොඳ අභියෝගයක්. Well, a close battle, bumper to bumper battle between Devin. He's getting closer in the corners, but Adisha Kitwit gradually pulling out in the stretchers, the small stretchers what he has, going downhill and keeping his car well in style in the proper racing line, but closely followed by Devin Serasinger. When he's getting into corner there, we can see downhill, getting closer to Adisha Kitwit. Adisha making no mistake whatsoever. තුඩින් තුඩ තබාගෙන දේ දෙනාම එකම ගමන් මගක එකම රිද්මයක එකම රේඛාවක ඒකම කුසලානයක් වෙනුවෙන් ආදීශ කිත්විත් පසුපසින් දෙවින් සේරසිංහ කියලා කියන්නේ සුළුපටු හඹා එන්නෙක් නොවේ. ඔහු පසුපසින් කියලා කියන්නේ ඒ ආසන්නතම තරංකරුවාට ඒක අමතර පීඩනයක්. සේරසිංහ පෞල් ආభాෂය මත ඔහුගේ පියා තමයි ලංකාවේ මෙතුවක් මේ වන විට අත්දැකීම් බහුලම ධාවකයා ලංකාවේ ධාවන පතවල අපිට දක්නට ලැබෙනවා. Yes, indeed, you are correct. Taking part in so many events. And Dinesh, also I think a great thanks goes out to the drone cameraman who is doing a superb job, giving the bird's eye view very closely to all the viewers who are enjoying and seeing the real moments of this battle between Devin and Adisha. අනිවාර්යෙන් මේ ඉහළ ගුවනේ සිට ලැබෙන සජීවී රූපරාම ඩ්‍රෝන කැමරා ශිල්පියා බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න අපි මේ කතා කරමින් ඉන්න බස් රථය ඇතුළට උනත් ඔහුගේ ඩ්‍රෝන කැමරාව එන්න පුළුවන්. පොඩි ඉඩක් මේ ජනේලයක් විවෘත කරලා තියන්න එපා. ඔහුගේ කැමරාව එන්න පුළුවන් මේ ඇතුළට. ඒ තරම් වැඩ කරුවෙක්. Such an experience and a super. You can see all these pictures are coming to you from the drones. They want to ensure that all are covered and all the viewers are watching, especially the battle between the first and second, and Adisha Kitwit gradually improving and then moving on to the last competitor who is ahead of him. So that shows the speed that he is maintaining, and not forgetting Devin Serasinger too following very closely. දැන් රහබායේ මේ වේගයේ තීව්‍රභාවය දෙවින් සේරසිංහගෙන් මතක් ගිලිහි ගොස් තිබෙනවා. ඒ අතරතුරේදී ආදීශ කිත්විත් තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා.
දෙවින් සේරසිංහට දෙවන තැන හිමි කර දෙමින්. That race was so interesting that we didn't realize that till the checkered flag was given, it was such a close battle between Devin and Adisha Kitwit. And as I predicted very clearly at the beginning, Adisha Kitwit proved himself what a super driver he is. අනිවාර්යයෙන් තම විශිෂ්ට ධාවන ප්‍රතිභාවයක් පෙන්눔 කරන්න ඔහුට හැකියාව ලැබෙන මේ ජයග්‍රාහකයා ආදේශ කීර්තිත්. ඔහුගේ පසුපසින් දෙවින් සේරසිංහ ආදේශ කීර්තිත් පැඩොක් කලාපේ පසු කර යන්නේ. ඔහුගේ ගමන් සගයන් ඉන්නේ මෙතන. ඒ හැමදෙනාටම තමයි තමන්ගේ ඇඟිල්ල දිගු කරමින් ජයග්‍රහණයේ සලකුණ තබා යන්නට ඔහුට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. විශිෂ්ට ධාවන රටාවක්. විශිෂ්ට තරංකාරීත්වයක්. හැබැයි දෙවින් සේරසිංහ තරගයට ලබා දුන්න ආලෝකයට ස්තුතියි. මේ පොයිනස් වනාන්තරය මැද්දේ නිදහසේ තරඟ විඳින ආකාරය සුව පහසු සෝපාවක ඉඳගත්තාක් මෙන් මොකද මෙතන බිම වැටුණු පොයිනස් රේණු වලින් එහෙම් පිටින්ම පරිපූර්ණයි ඒවා තුනී මෙට්ටයක් මෙන් සැකසී තිබෙනවා. හැබැයි පරිස්සමෙන් ලිස්සායා හැකි ඕනෑම මොහොතක. Well, you could see the crowds were poured in thousands and thousands. වෙන නිමවදුරු තරගයේ විශේෂ අවස්ථා ඊයේ කාලගණනයේ ප්‍රමුඛ ආදේශ කිත්විත් ඉදිරියෙන් නමුත් ඊයේ කාලගණනයේ තුන්වැන්න ඉතාමත්ම හොඳ ජව සම්පන්න ආරම්භයක් ලබා ගත්තා ඒ දෙවින් සේරසිංහ. එයින් අනතුරුව තරගයේ ක්‍රියාත්මක වුණේම නිරන්තරයෙන් ආදේශ කිත්විත්ව හවායන දෙවින් සේරසිංහ සමන්විත මේ යුගල රූපරාමුවත් එක්ක තනි රූපරාමුවක් ඇතුලේ දෙදෙනෙක් නිතරම සිටියා. ඒ ආදේශ කිත්විත් ඉදිරියෙන් දෙවින් සේරසිංහ පසුපසින් තබාගෙන දෙවින් එක් වතාවකදී තුඩින් තුනට තබාගෙන හිටියා. ඉතාමත්ම සමීප වී තිබුණා. නමුත් ශරීර සෞඛ්‍යයට සනීප නෑ ඒ බව හොඳින් දැනගෙන සිටි ආදේශ කිත්විත් නිසා ඉතාමත්ම ඉක්මනින් ඔහු පසුපසට කළා. තරගයේ ජයග්‍රහණයේ කිත්විත් දෙවන ස්ථානය දෙවින් සේරසිංහට.